खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज के इस इंटरनेशनल प्रोग्राम के आपने पहला श्री अमृतसर साहब तो साडे जिहड़े पैनल के सत्कारयोग डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोको होना दे नाल जिहड़ी गलबात हो रही सी, इस दे विच सत्कारयोग भाई मोहकम सिंह साहब जी, बेबी संदीप कौर जी और सत्कारयोग वंगार के एडिटर बलजीत सिंह साहब शामिल सन। इस गलबात दे विच जिहड़ा निचोड़ आपां कढिया अज इस वक्त आप लंडन के स्टूडियो दे विच इस निचोड़ के बाबत हुण गलबात करांगे। मैं आप जी नूं दसदा जावां कि लंडन के स्टूडियो तो बाद क्योंकि इस वक्त साढ़े 4-5 स्टूडियोज़ दे विच लगातार साडी गलबात जारी रहेगी। जिवें कि आपने हुणे हुणे अमृतसर साहब तो गलबात सुनी है, अमृतसर साहब तो बाद हुण आपां लंडन आ गए हाँ। लंडन तो बाद आपां बर्मिंघम, मैनचेस्टर और इटली हुंदे होए फिर एक बार अमृतसर जावांगे, फिर इस तरह चक्कर चलता रहेगा। तो अज दी इस डिस्कशन दे विच जिहड़ी सब तो पहली गल मोहकम सिंह हुणां ने कीती है, जो उदयको हुणां ने उन्हां पासों सवाल पूछे सी डॉक्टर सुखप्रीत सिंह हुणां ने कि कौम इस वक्त इकट्ठी तो है लेकिन कौम लीडरलैस है। गल का निचोड़ उन्होंने वालों ये सी कि कौम तैयार है पर कौम दे कोल लीडरशिप कोई नहीं है। लेकिन जिहड़ी मोहकम सिंह हुणां ने या जिहड़ी बलजीत सिंह हुणां ने गलबात की है उस दे विच उन्होंने कौम तैयार है ये तो दस्सिया है कि कौम बिल्कुल तैयार है, लेकिन कौम किस चीज़ के लिए तैयार है? लड़न के लिए तैयार है, कुछ प्राप्ति करने के लिए तैयार है, क्योंकि कौम इकट्ठी हुई है। और आप ये तो जाहिर तौर पर सोच ही सकते हैं कि जिस वक्त साडी कौम इकट्ठी होंदी है उस वक्त कुछ ना कुछ प्राप्ति कुछ ना कुछ हासिल तो जरूर कर लेंदी है। तो सिख कौम दे नाल हो रही वधीकियां दे प्रति अज साडी गलबात चल रही है। वधीकियां का जिहड़ा कारण है वो जो अमृतसर साहब तो साडी गलबात हुई है उस दे विच इहो कढ़िया गया कि इन्हां वधीकियां का कारण यह है कि कौम दे कोल इस वक्त कोई योग अगवाही देने वाला नहीं, जिहड़ियां कौम दी समस्यावां नूं उन्हां नैशनल लीडरां दे अगे जाके रख सके या फिर कौम नूं किसी पक्षों अगवाही दे सके। कौम इकट्ठी है लेकिन कौम नूं अगवाही देने वाला कोई नहीं है। तो डॉक्टर उदयके साहब बहस कर रहे सन उन्हां सत्कारयोग वीरां दे नाल। डॉक्टर साहब ने एक गल होर कही कि कई बारी लहरां दे विचों लीडर पैदा हो जाते हैं और कई बारी लहरां लीडर पैदा कर दिंदियां ने, ते जे लीडर नहीं तो फिर उठी हुई लहर भी कुछ नहीं कर सकती। जिवें कि 84 दे विच एक लहर उठी, उस लहर की धार्मिक अगवाही देने के लिए महापुरुष संत बाबा भिंडरां वाले अगे आए और जाहिर तौर पर उन्होंने रहनुमाई हेठ कौम नूं एक सेध मिली। लेकिन वो सब तो वड्डी सेध ये सी कि कौम उस वक्त धार्मिक पक्षों एक हुई, जिन्हां ने केस दाड़ियां नहीं सन रखियां हुई, जिहड़े नशियां दे विच सन उन्होंने केस दाड़ियां रख लियां, अमृत छक ले। एक जिहड़ी कि बहुत ही चंगी जिहड़ी मुबारक सवेर का आगाज होया जिस वक्त के कौम दे विच एक धार्मिक भावना एक धार्मिक जज्बा भी पैदा होया। लेकिन जिस वक्त अटैक होया, अटैक तो बाद फिर जून 84 का एक ऐसा साका हो गया, उस तो बाद कौम दे विच उस शिथिलता आ गई, यानी कि एक ऐसी भावना जिस दे विच कौम पूरी तरह अगे नहीं बढ़ सकी। जिस दौरान ये भी कहा गया कि जुझारू लहर भी उस वक्त ठंडी हो गई या जुझारू लहर दे विच भी थोड़ा जा खड़ोत आ गई और फिर उस तो बाद ये सारे दे सारे जिहड़े सन कौम दे विच भाणे वापरदे रहे। लीडरलैस कौम है इस गल का सुनेहा संकेत उन्होंने सानू दे दिता है। उस तो बाद लहरां दे विचों की लीडर पैदा हुंदा है। अज आपां इस गल नूं लैके अपने इस वक्त लंडन के स्टूडियो तो भी आपां इसे बहस नूं अगे वधावांगे। मेरे नाल सत्कारयोग बिल्कुल सज्जे पासे बैठे ने सत्कारयोग सरवण सिंह जी कंदोला साहब, जिहड़े कि सिंह सभा लंडन ईस्ट बार्किंग तो आए ने, साडे नाल इस वक्त पैनल दे विच शामिल ने। उन्हां पासों भी आपां विचार जाणांगे। और मेरे बिल्कुल सज्जे पासे बैठे ने सत्कारयोग साडे वीर अमृतपाल सिंह साहब जी मान साहब, जिहड़े कि इस वक्त मेयर ने लंडन बोरो ऑफ हौसलो दे। उन्हां दा स्वागत है, किसी भी जान पहचान के मुताज नहीं, साडे स्टूडियो दे विच अनेकां वार आए, अनेक बारी गलबात की। अमृतपाल सिंह जी मान साहब आप जी के पिता जी सरदार अजीत सिंह जी मान साहब साडे नाल कुलीग रहे, पढ़ाउंदे रहे। इस तो इलावा मेरे बिल्कुल खब्बे पासे बैठे ने चरणजीत सिंह जी सोजो साहब, जिहड़े किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, अज पंजाब की धरती तो साडे विचकार आए ने। आप जी ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण भी लड़ी और उस जुझारू लहर दे नाल बावस्ता रहे ने। अपने देश अपने वतन यानी कि सिखां की आज़ादी के लिए बड़ी शिद्दत दे नाल जदोजहद कर रहे हैं और इस वक्त जिहड़ी कि कौमी भावना दे नाल साडे कुछ को गुरसिखां उपर मुड़
ਮੁੜ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਕੌਮ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਲੀਡਰਲੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਖੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੌਮ ਇੱਕ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਨ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਲੱਭਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਨ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਥੇਬਾਰੀਆਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੂਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ 5-7 ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਪੰਥ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੋਪ ਹੈ। 203 ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਲਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ, ਆਰਚ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ, ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਪਰ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੱਤ ਖਾਲਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
क्योंकि कुछ सਮਾं पहला जो जथेदार विधांती साहब सीगे, आप जी सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि 2-3 मसले ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਔਰ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜੱਟ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਘਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਜੋ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਜੋ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਲੀਡਰ ਜੋ ਸੂਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਲਸਨ ਮੈਂਡੇਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ। 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਕੱਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਲਸਨ ਮੈਂਡੇਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ 27 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇਨ ਲਾਅ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੌਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹਨ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੇਟ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ SOPW, ਉਹਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ LLB ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ ਅਮਰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਬਾਰ ਆਫ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ। ਜੀ ਅਮਰਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਔਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਗਾਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਗਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋੜਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਹਿਰ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਕਣ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਕੋ PhD ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ PhD ਤੋਂ PhD ਥਿਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੁਖੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਵਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੈਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੇਂਟ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਲਜਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੋ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਿਸ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਿਲਟੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਰੋ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਸੋਕਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਚੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂ ਅਮਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸੌਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਰਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂ ਬਿਕਮ ਆਈਦਰ MLA ਔਰ ਟੂ ਬਿਕਮ MP। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਮੰਡੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੀ ਨੇਮ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਡੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਪਾਰਟਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਮੰਡੇਲੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ 203 ਜਾਂ 4 ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਵਕਤ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਾਸੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡਰਲੈਸ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਸਪੀਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾ ਡਾਕਟਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ PhD ਕੀ ਹੈ। PhD ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ,
ਅਸੀਂ ਕਲਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਲਰਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ BA ਥਿਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟੋਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਜੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਥੌੜਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਉੱਪਰ ਹਥੌੜਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੈਨਲ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ, ਔਰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ